नो 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 उत्थे तां बेचारे स्मॉल फार्मिंग आ। इत्थे भी जिहड़ा 5-10 एकड़ वाला ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। पर इसमें सर्वाइवरी जैसे होता है वो ही हूँ, इतना रिच नहीं हो सकता फार्मर जो है। बहुत रिस्क का काम है फार्मर का, इसलिए कॉरपोरेशन जो सिस्टम है अच्छा नहीं है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ। कॉरपोरेशन जो सिस्टम है ना उससे हटाना चाहिए, सारी दुनिया में हटाना चाहिए। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਸਹੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਮਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ MSP ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੌਸਮ, ਪੈਦਾਵਾਰ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ किसाਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। कभी कभी तो कुछ नहीं बचता, बराबर ही होता है। कोई बहुत लकी ईयर होवे, यील्ड पर एकड़ ज़्यादा हो जाए, क्लाइमेट अच्छा रहे तो फिर बन जाता है। पर क्या करें, कोई आप चॉइस नहीं है, जो भी इंसान करने लग जाता है ज़िंदगी में वो ही करी जाता है। 1976 से कनाडा से हूँ, 40+ ईयर हो गए हैं, यही काम करता हूँ। गवर्नमेंट सब्सिडी कोई नहीं देती है। कभी कभी थोड़ा सा ये कोई कुदरती डैमेज हो जाए, वो एक डिफरेंट चीज़ है, इंश्योरेंस बोलते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस, वो भी बहुत 10-15% ही फार्मर को मिलता है, 100% फिर भी नहीं मिलता। जो मैं अब करता हूँ ग्रीन कैबेज का, उसका जो लागत है ग्रो करने के लिए अबाउट $4,000 पर एकड़ खर्च आता है। प्रिपेयर करना, ग्रो करना, हार्वेस्ट करना तो डिलीवर करना टू द मार्केट। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, पर वो कुदरत के हिसाब से ही चलता है। यील्ड पर एकड़ होगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो लॉस कर जाते हैं। तो फिर उस लॉस की भरपाई कैसे होती है? इसलिए हम बोलते हैं खेती करना पसंद करना चाहिए। खेती का मतलब है जो हम निकालते हैं फसल वखरियां वखरियां बीजनियाँ चाहिए, एक फसल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए फार्मर।
ये एक की कीमत प्रॉपर ना मिले हम लिव नहीं कर सकते। फिर दूसरी जो उसकी रिकवरी कर देती है, जो तीसरी है थोड़ा सा नफ़ा हो जाता है, जो फैमिली का कम चलता है, बच्चों को बढ़ाना है, उसकी परवरिश करनी है। फार्मर तो इतने जोगा ही होता है, किसी को परसेंटेज नहीं है, किसी के पास मैन पावर की वैलिटी नहीं है फार्मर की। जो मेरी फैमिली है, मेरे 5 बच्चे हैं, एक बच्चा फार्मर है, दूसरे जॉब करते हैं, वाइफ जॉब करती है, तो इसलिए हम अच्छा लिव करते हैं। जो एक ही फार्मर हो, उसके सब बच्चे भी फार्मर हो, मे भी वो 2-3 ईयर बाद बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट में चले जाएंगे। वो बोल देते हैं, वर्बली प्रॉमिस तो हो जाता है, पर जो उसने ना लेना हो वो जवाब दे सकता है, कुछ भी नुक्स काट सकता है, राइट। इसलिए वो भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत रिस्क का काम है फार्मर का। इसलिए कॉरपोरेशन जो सिस्टम है अच्छा नहीं है। ये फार्मर को थोड़ा सा दिता जावे ना, राहत दी जावे, तो फार्मर सेल कर सकता है बहुत ईजीली। पर वो जो कॉरपोरेशन सिस्टम है उसको पीछे हटाना चाहिए। ये सिस्टम है अच्छा नहीं है। पर मैं पहले पंजाब में भी फार्मर का मैं बेटा हूँ, इसलिए इधर जो आया बहुत और काम किए, मैं इसको ही चुना। पर इसमें सर्वाइवरी जैसे होता है वो ही हूँ, इतना रिच नहीं हो सकता फार्मर जो है। जो मेरे साथ इधर आए थे दूसरी कंट्री से और काम करते थे, उसके पास ज़्यादा मनी है, पर मैं ऐसा संतुष्ट हूँ। एक बॉडी अच्छी है, फार्मर की फ्रेश एयर होती है, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए कॉरपोरेशन जो सिस्टम है ना, उससे हटाना चाहिए, सारी दुनिया में हटाना चाहिए। जो फार्मर है उससे सारी दुनिया में ही ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, जितनी कि मेरी समझ है। इंडिया में पंजाब में स्पेशली मैं देखता हूँ अब न्यूज़, उधर हमारे बहन भाई हैं, हरियाणा में हैं, यूपी में हैं, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में हैं, बहुत जितने फार्मर हैं बहुत दर्द होता है भी। उससे भी ये ही समस्या आ जाएगी। एटलीस्ट उनके पास प्यो दादे की जायदाद है। ये कॉरपोरेशन सिस्टम आ गया, उधर 2-2, 3-3 एकड़ 5 एकड़ का फार्मर है, वो उसमें कॉरपोरेशन तो नहीं चलेगा। जो मेरा विलेज है मे बी अबाउट 1000 एकड़ है, स्मॉल विलेज है, उसके मे बी 4 सेक्शन बन जाएंगे, मे बी 5 बन जाएंगे। वो जो 2-2 एकड़ वाले हैं, 3-3 एकड़ वाले हैं, वो मे बी 2-3 जनरेशन बाद में भूल जाएंगे कहाँ है उसकी जायदाद। इसलिए उधर एजिटेशन वो फार्मर ने शुरू कर रहा है। मेरे दिमाग में ये जो 3 कानून बनने जा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी से हम अपील करते हैं, बाहरले फार्मर भी, उनसे ये जो कानून है, काला कानून है, वो पीछे हटा देना चाहिए। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੇਚਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਆਊਗਾ ਵੇਚਣੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜੀ ਵੇਚਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਾਂ ਕਾਲੀਫਲਾਵਰ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਐਂਡ ਬ੍ਰਸਲਸ ਸਪਰੋਟ, ਬਲੂਬੇਰੀ ਦਾ ਨੋ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਨੋ ਸੈੱਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਦਊ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਨੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5-10 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੱਡੇ ਹੀ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ ਗੋਭੀ, ਬਰੋਕਲੀ ਜਾਂ ਸਪਰੋਟਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੈਨਰੀ ਵਾਲਾ। ਨੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 50-50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਜਮਾਂ ਵਿਹਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 5-4 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਮਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।